ओ योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयम् दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षक
ओम सदा रक्षक, सर्वदा रक्षक, सत्य रक्षक, नित्य रक्षक, सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वतः रक्षक, सर्वधा रक्षक, सर्वथा रक्षक, शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, दीक्षापति, तपस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, सर्व बंधु, सर्व मित्र, सर्व सखा, विश्व बंधु, विश्व मित्र, विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य नित्य गुरु, सर्व गुरु, सर्वत्र गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्, सर्वव्यापक, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजर, अमर, अभय, अनुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, परिभू, सर्वभू। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया, प्रियतमा, प्रियाति प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनपति, जीवनाधार, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक। ओम सच्चिदानंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, सहोदा, द्रविणोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ओम।
ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, అందరికీ అర్థం కాదు. అర్థం కాని వారికి ఇది అర్థం కాదు. జిజ్ఞాస లేకపోతే ఏమి అర్థం కాదు. ముందే అర్థం కాదు. అర్థం చేసుకోవాలనే లేదు, తెలుసుకోవాలని లేదు. జిజ్ఞాస లేనప్పుడు, తెలుసుకోవాలని లేనప్పుడు, ప్రయత్నమే చేయనప్పుడు ఏమీ రాదు. నాకు రాదు అనే విషయం కూడా తెలియదు. నాకు ఈ విషయం తెలియదు, నాకు అవగాహన లేదు, నాకు అర్థం కాలేదని ఒప్పుకోనప్పుడు ఏది రాదు. నా వద్ద ఈ వస్తువు లేదు అన్నప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తారు. అన్నీ ఉన్నాయి అంటే ప్రయత్నం చేయడం జరగదు. నాకు తెలుసు అన్నప్పుడు ఇంకా ప్రయత్నం చేయడం ఉండదు. నేను సరిగానే ఉన్నాను, అన్నీ ఉన్నాయి, బాగానే ఉంది అన్నప్పుడు ఇంకా ప్రయత్నం ఉండదు, పురుషార్థం ఉండదు. అటువంటి వారికి ఏది అర్థం కాదు. చిన్న విషయం కూడా, సరళమైన విషయం కూడా అర్థం కాదు. అటువంటిప్పుడు సూక్ష్మ విషయం ఎలా తెలుస్తుంది? అవసరం లేదు, కోరిక లేదు, పొందాలనే లేదు, అందుకోవాలనే లేదు, అక్కడికి చేరుకోవాలని లేదు. చేరుకోవాలని లేనప్పుడు ముందడుగు ఎలా వేస్తాడు? ప్రయాణం చేయడం జరగదు. తెలుసుకోవాలని ఉండాలి. అంతా శుద్ధమే, నేనే శుద్ధం అన్నప్పుడు ఇంకా ప్రయత్నం ఉండదు. ఇంకా శుద్ధం కావాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి, గమ్యం చేరుకోవాలి, లక్ష్యం చేరుకోవాలి. లక్ష్యమే లేనప్పుడు, గమ్యమే లేనప్పుడు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. తెలుసుకోవాలి, వెళ్ళాలి, చూడాలి, గమనించాలి, ఆనందించాలి, హాయిగా ఉండాలి. లేనే లేదు, ప్రయత్నమే లేదు. ప్రయత్నం చేస్తే తెలుస్తుంది. లోపలికి వెళ్తే అర్థమవుతుంది. వెళ్ళండి, ఇంకా లోపలికి వెళ్ళండి, దిగండి, ఆ నీటిలో దిగండి, లోతు ఏమిటో తెలుస్తుంది. ఒడ్డుపైన కూర్చొని, గట్టుపైన కూర్చొని లోతు గురించి ఆలోచిస్తే, చర్చిస్తే ఏమి లాభం? దిగాలి, గమనించాలి, చూడాలి, తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని వ్యవస్థ, దీని లోతు ఏమిటి, ఇందులో ఉన్న సుఖం ఏమిటి, దుఃఖాల కారణం ఏమిటి, అసలు సుఖం ఏమిటి, ఏది సంతృప్తి, ఏది సంతోషం, ఏది ఆనందం, ఏది శుద్ధమైన ఆనందం ఎలా తెలుస్తుంది? నదిలోకి దిగండి, దిగినప్పుడే, స్నానం చేసినప్పుడే మురికిపోతుంది. అసలు స్నానమే చేయడం లేదు, స్నానం చేయాలనే లేదు, ఆ విషయమే తెలియదు. స్నానం అవసరం, శుద్ధం చేసుకోవడం అవసరం.
శుద్ధం కావాలంటే నీరు కావాలి. మంచి నీరు ఉండాలి. అనుకూలమైన నీరు ఉండాలి. ఆ నీరు శుద్ధంగా ఉన్నప్పుడే, నీరే అశుద్ధమైతే, శుద్ధి చేసుకోవడానికి వెళితే నీరే అశుద్ధంగా ఉంటే అందులో ఎవరు దిగరు. శుద్ధమైన నీటితో స్నానం చేస్తే శుద్ధి అవుతుంది. శుద్ధమైన జ్ఞానం ఉండాలి. అశుద్ధమైన జ్ఞానంతో ప్రయాణం చేస్తే అశుద్ధంగానే ఉంటుంది. జ్ఞానమే అశుద్ధం. శుద్ధమైన జ్ఞానమే లేదు. శుద్ధమైన నీరే లేదు. శుద్ధమైన ఆహారమే లేదు. శుద్ధమైన ఆలోచనలే లేవు. నేను శుద్ధంగా ఉండాలి, శుద్ధం చేసుకోవాలి. నాలో అశుద్ధి ఉంది, అపవిత్రత ఉంది, మురికి ఉంది, కుసంస్కారాలు ఉన్నాయి, ఇంకా దురలవాట్లు ఉన్నాయి, దుర్వ్యసనాలు ఉన్నాయి, దుర్విచారాలు ఉన్నాయి. ఇంకా తెలుసుకోవాలి. ఇంకెంతెంతో తెలుసుకోవాలి. ఎంతో పవిత్రం కావాలి. కానీ నేను ఒప్పుకోవడం లేదు. నేను ఒప్పుకోనప్పుడు ఏ ప్రయత్నం చేయను. నాకు తెలియాలి. నేను గమనించాలి. పరిశీలించినప్పుడు నాలో ఈ కొరతలు ఉన్నాయి, ఈ లోపాలు ఉన్నాయి, ఈ దోషాలు ఉన్నాయి, ఈ మురికి ఉందని అని తెలుసుకున్నప్పుడే కదా గమనించడం అవసరం. ఎందుకు కొందరు సంతోషంగా ఉంటున్నారు, ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు, ఆనందంగా ఉంటున్నారు, తృప్తిగా ఉంటున్నారు, నిర్భయంగా, నిశ్చింతగా, ఏ బెంగా లేకుండా, ఏ కష్టాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటున్నారు. ఎందుకు ఉంటున్నారు? నేనెందుకు ప్రశాంతంగా ఉండడం లేదు? నేనెందుకు తృప్తిగా ఉండడం లేదు? నాకెందుకు ఈ కష్టాలు, ఈ రోగాలు, ఈ బాధలు, ఈ సమస్యలు, ఈ భయాలు అని గమనించడమే లేదు. అటువంటప్పుడు, ఒప్పుకోనప్పుడు, పశ్చాత్తాపమే లేనప్పుడు, ప్రాయశ్చిత్తమే చేసుకోనప్పుడు, సరిదిద్దుకోవాలని లేనప్పుడు, సంస్కారం అవసరమని తెలియనప్పుడు, ఒప్పుకోనప్పుడు చివరికి పరమాత్మ కూడా ఏమి చేయజాలడు. తెలుసుకోవాలి. కనీసం చూసైనా నేర్చుకోవాలి. ఎదుటివారు ఏం చేస్తున్నారో చూసైనా నేర్చుకోవాలి. నేనెందుకు ఇక్కడ ఆగిపోయాను? ఎందుకు అభివృద్ధి లేదు? ఎందుకు ఏ మార్పు లేదు? కారణం ఏమిటి? ఏమిటి కారణం? ఆకలి లేదు, జిజ్ఞాస లేదు, దాహమే లేదు. దాహం లేనప్పుడు త్రాగడానికి ఏం అడగడం ఉండదు. ఆకలి లేనప్పుడు తినడానికి ఏం అడుగుతారు? అటువంటి వారికి ఇది అర్థం కాదు. అర్థం కావాలంటే జిజ్ఞాస అవసరం. కళ్ళు తెరవడం అవసరం. కళ్ళు మూసుకుని ఉంటే అంతా చీకటే. కళ్ళు తెరిస్తే తెలుస్తుంది. కళ్ళు మూసుకొని చీకట్లో ఉంటే ఇంకేం అర్థమవుతుంది? కళ్ళు తెరవండి, బయటకు రండి, శుద్ధి ఏమిటో అశుద్ధం ఏమిటో తెలుసుకోండి. దేనివల్ల శుద్ధి అవుతుందో, ఏ నీటితో శుద్ధి అవుతుందో, శుద్ధమైన నీరు ఎక్కడుందో, ఆ నది ఎక్కడుందో, ఆ సముద్రం ఎక్కడుందో గమనించండి. సన్నః సింధు అవభృత స్నానం. యజ్ఞాంతంలో చేసే స్నానం. యజ్ఞాంత స్నానాయ, పవిత్రీకరణాయ, అవభృతం పవిత్రం చేసుకోవడం కొరకు. యజ్ఞమైన తర్వాత కూడా స్నానం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. యజ్ఞానికి ముందు, యజ్ఞం తర్వాత కూడా, పూర్తయిన తర్వాత యజ్ఞాంతములో స్నానం, అవభృత స్నానం. దానికి సింధు కావాలి, నది కావాలి. అందులో సలిలం ఉండాలి, మంచి నీరు ఉండాలి. ఇతరులకు అర్థం కాదు ఇదంతా. పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలంటే శుద్ధం ఉండాలి. మనసు శుద్ధి, బుద్ధి శుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి అవసరం. దాని కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. స్థిరంగా ఉండాలి. స్థిరమైనప్పుడే, స్థిరంగా పరమాత్మను పట్టుకున్నప్పుడే పరమాత్మ
స్తంభం స్కంభం తం బ్రూహి కథమస్వి దేవ. స్తంభం పరమాత్మ. మనం స్తంభంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి. స్థభిత స్థిరమైనప్పుడే, నిలకడ ఉన్నప్పుడే, శాంతించినప్పుడే, ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే, మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఇటువంటి విషయాల గురించి ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 59వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 8వ అధ్యాయే ఊన 6వ మంత్రం, 59వ మంత్రం. ఈ మంత్రం సన్నః సింధుః అవభృతాయ ఉద్యతః సముద్రః అవహ్రియమాణ సలిలః ప్రప్లుతః యయోః ఓజసః స్ఖభితః ప్రజాంసి వీర్యేభిః వీరతమా శవిష్ఠా యా పత్యేతే అప్రతీత సహోభిః విష్ణు అగన్ వరుణ పూర్వహూతౌ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి సన్న ఇత్యస్య వశిష్ఠ ఋషి. దేవత విశ్వే దేవత. ఛందస్సు నిశ్రుత్ జగతి ఛందః. స్వరం నిషాద స్వర. యాపత్యేతే ఇత్యస్య యాపత్యేత అక్కడ నుంచి విరాడార్షి గాయత్రి ఛందః షడ్జస్వర. ఈ మంత్రం ఉపదేశం. అథ గార్హస్థ్య కర్మణి యజ్ఞాది వ్యవహారమాహ. గృహస్థ కర్మల అందులో యజ్ఞం మొదలకు వ్యవహారం విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. యజ్ఞం అంటే అగ్నిహోత్రం ఒకటే కాదు, చేసే వ్యవహారం కూడా, పరోపకారం చేసే వ్యవహారాలు అన్నీ కూడా యజ్ఞాలే. కరవడం, సంగతికరణం, సమన్వయం చేసుకోవడం, దానం చేయడం, పరోపకారం చేయడం, విజ్ఞానాలను పెంచుకోవడం అంతా కూడా యజ్ఞాది వ్యవహారం ఆహ. గృహస్థులకు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ముఖ్యంగా యజ్ఞంతో ఎన్నో నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందులో శిల్ప విద్య కూడా అన్నారు, యంత్రాల గురించి, వైజ్ఞానిక విషయాల గురించి, అది కూడా యజ్ఞమే. యజ్ఞాదీనాం అవశ్య కర్తవ్యత అంటే యజ్ఞాదివి తప్పకుండా చేయవలసినటువంటి కర్మలు ఉంటాయి, తప్పకుండా చేయాలి. అవశ్యం యజ్ఞాది కర్మలు తప్పకుండా చేయాల్సిందే గృహస్థులు. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం అది. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదచ్ఛేదం అంటే సంధి విచ్ఛేదం చేసి చెప్పినటువంటి పదపాఠం. సన్నః సింధుః అవభృతాయ ఇతి అవభృతాయ ఉద్యత ఇతి ఉత్యతః సముద్రః అభ్యవహ్రియమాణ ఇతి అవహ్రియమాణ సలిలః ప్రప్లుత ఇతి ప్రప్లుతః యయోః ఓజసా స్ఖభితా ప్రజాంసి వీర్యేభిః వీరతం ఇతి వీరతమా శవిష్ఠా యా పత్యేతే ఇతి పత్యేతే అప్రతీతే ఇతి అప్రతీతా సహోభిరితి సహః అభి విష్ణు ఇతి విష్ణు అగన్ వరుణ పూర్వహూతావితి పూర్వహూతౌ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం సన్నః సింధురవభృతాయోద్యతః సముద్రోऽభ్యవహ్రియమాణः సలిలः ప్రప్లుతో యయోరోజసా స్ఖభితా రజాంసి వీర్యేభిర్వీరతమా శవిష్ఠా యాపత్యేతే
ప్రతీతా సహోభిర్విష్ణో అగన్వరుణా పూర్వహూతౌ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ శుభం. సన్న సింధురవభృతా యోద్యత సత్న సింధు అవభృతాయ ఉద్యత. సంధి సింధు ర, సింధు విసర్గ వస్తుంది. అవభృతాయ ఉద్యత, అవభృతాయోద్యత, ఇవన్నీ సంధులు గమనించాలి. సముద్రో అభ్యవహ్రియమ, సముద్రో అభి అవహ్రియమాణ, అభ్యవహ్రియమాణ, సముద్ర అభి అవహ్రియమాణ. సలిల ప్రప్లుత, ప్రప్లుతో అది విసర్గ వస్తుంది. ప్రప్లుత. యయో రోజస, యయో ఓజస, స్కభిత రజాంసి, వీర్యేభి, వీర్యేభిః, వీర్యేభిర్వి, వీర్యేభిః వీరతమా శవిష్ఠ యా పత్యేతే. అప్రతీత సహోభిః విష్ణు, ఇక్కడ కూడా సంధి సహోభిర్విష్ణు. అగన్ వరుణ పూర్వహూత. ఈ శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, ప్రతి పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. సన్నః అవస్థాపిత. సన్న ఇది పదం మహీధరేణ భ్రాంత్య పూర్వస్య మంత్రస్య అంతే స్వీకృతం. ఈ సన్న శబ్దాన్ని ఇంతకుముందు మంత్రంలో చివరు తీసుకోవడం జరిగింది. మహీధరుడు ఇంతకుముందు మంత్రం విశ్వేదేవ అనే మంత్రం చివరికి నారాశంస, అక్కడ సన్న అని తీసుకోవడం జరిగింది చివరిలో. అది పొరపాటు తప్పని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు అది భ్రాంతితో తీసుకున్నారు. మహీధరేణ భ్రాంత్య పూర్వస్య మంత్రస్య అంతే స్వీకృతం అంటే ఈ పదం మహీధరుని ద్వారా భ్రాంతిపూర్వకంగా ఈ మంత్రమును గత మంత్రం యొక్క చివరిలో అంటే ఈ శబ్దమును సన్న ఇది పదం, ఈ పదమును సన్న పదం ఈ మంత్రానికి సంబంధం అని మహర్షి స్పష్టం చేస్తున్నారు. సింధు, సింధు అంటే నది. సింధవ ఇది నదీ నామసు పఠితం. నిఘంటువులో సింధు అంటే నది, సింధు నది. అసలు సింధు అంటేనే నది, సింధు అంటేనే నది. మనకు సింధు నది కూడా ఉంది, చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నది సింధు నది. సింధు నది. అవభృతాయ పవిత్రీకరణాయ, అవభృత అంటే పవిత్రం చేసుకోవడం కొరకు. యద్ అపో అభి అవహరంతి తస్మాత్ అవభృత అన్నారు శతపథ బ్రాహ్మణంలో. అంటే శుద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. అవభృతాయ పవిత్రీకరణ, పవిత్రం చేసుకోవడం కొరకు. లేదా యజ్ఞాంత స్నానాయ, వా అంటే లేదా యజ్ఞాంత స్నానం కొరకు. యజ్ఞం తర్వాత కూడా స్నానం చేసుకోవడం ఉంటుంది. యజ్ఞ యాగాలు చేసినప్పుడు అక్కడ వేడి విరుస్తుంది, చెమటలు వస్తాయి. అదే చెమటలతో అలాగే ఉండకూడదు. సామాగ్రి వేస్తారు, ఆ ధూళి కణాలు కూడా ఉంటాయి వస్త్రాల పైన, శరీరం పైన. కాబట్టి తర్వాత స్నానం చేసుకోవడం అవసరం, ఇది గమనించాలి. వివాహ సంస్కారం కూడా ఈ స్నానం ఉంటుంది, అవభృత స్నానం. ఉద్యత ఉత్కృష్టతయ, యత ఉద్యత అంటే ఉత్ అంటే ఉత్కృష్టంగా, యత అంటే యత్నం చేయడం, ప్రయత్నం చేయడం. దాని ఉద్యమం కూడా అంటాం. ఉద్యత ఉత్కృష్టతయ యత, ఉత్కృష్టంగా ప్రయత్నం చేయబడినది అని అర్థం. ఉద్యత ఉత్కృష్టతయ, ఉత్కృష్టపూర్వకంగా అంటే గొప్పగా ప్రయత్నం చేయబడినది ఉద్యత. సముద్ర అంతరిక్షం, ఇక్కడ సముద్రం అంటే అంతరిక్షం. సముద్రాధారణవ 10 సంవత్సరం అజాయత. సంధ్యా మంత్రాల్లో అఘమర్షణ మంత్రాలు చెప్పుకుంటాం. అంతరిక్షం, సముద్రం అంటే అంతరిక్షం. సముద్ర ఇది అంతరిక్ష నామసు పఠితం. నిఘంటులో ప్రమాణం చెబుతున్నారు మహర్షి. అభి అవక్రియమాణ, భుజ్యమాణ. భుజం అంటే భుజించే వాడు అని అర్థం, భుజిస్తూ. అభి అవహ్రియమాణ అంటే సుఖపడుతూ, భోగిస్తూ అని అర్థం. సలిల శుద్ధం జలం,
విద్యతే యస్మిన్ సహ. ఎక్కడైతే శుద్ధమైన జలం ఉంటుందో దాని పేరు సలిల. శుద్ధం జలం విద్యతే యస్మిన్, ఎందులోనైతే శుద్ధమైన జలం ఉంటుందో దాని పేరు సలిల. ఈ సలిల భగవంతుని నామమే. అంతా శుద్ధంగా ఉండేది ఎక్కడ? అది జలం కావచ్చు. జలం అంటే జ్ఞానం కూడా. భగవంతుని జ్ఞానం శుద్ధం. ఎక్కడైతే ఎందులోనైతే శుద్ధంగా ఉంటుందో దాని పేరు సలిల. ఈ సముద్ర, సలిల అన్నీ కూడా భగవంతుని నామాలే మనం ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకున్నప్పుడు. సలిల శుద్ధం జలం విద్యతే యస్మిన్ సహ. హర్ష ఆదిత్వాదచ్, ఇది భాషను ఏం చెప్తున్నారు నిఘంటులో. సలిలం ఇది ఉదకనామసు పఠితం. సలిలం అంటే ఉదకం, ఉదకం అంటే నీరు. నీటికి 101 101 పేర్లు ఉంటాయి, అందులో సలిలం ఒకటి. ప్రప్లుత ప్రకృష్ట గుణై ప్రాప్త, ప్రకృష్ట గుణముల ద్వారా పొందినటువంటిది. ప్రప్లుత ప్రకృష్ట గుణములతో, ప్లుత అంటే ప్రాప్తం పొందినటువంటిది, లభించినటువంటిది. యయోహో ఏవైతే ఉన్నాయో, హోత్రి యజమానం. ఇక్కడ ఇద్దరు ఎవరు? ఇద్దరి యొక్క, ఎవరితో ఇద్దరు ఉన్నారు వారి యొక్క. ఎవరిద్దరు అంటే హోత్రి యజమాన. హోత్రి హోత యజమానుడు ఇద్దరి యొక్క. ఓజస బలేన, ఓజస్ అంటే ఇక్కడ బలం అని తీసుకున్నారు. ఓజస్సు ద్వారా, ఓజస మనస లాగా, మనస ఓజస్ ఓజస. ఓజస్సు ద్వారా అంటే బలము ద్వారా, బలేన. స్కభిత అంటే స్థభిత అని. స్థభితం ధృతని, ధరించి స్థిరంగా ఉన్నటువంటి స్థభితం, అదే స్కభితం. స్కానే స్థభిత, స్థానే స్తంభం అంట మనం. దాన్ని స్కంభం అంటారు. స్కంభం తం బ్రూహి కథమస్వి దేవ సహ. స్కంభం స్తంభం అంటే స్థిరంగా ఉండేదని అర్థం. స్కభిత స్తంభిత అని, ధృత అని అంటే ధరింపబడినటువంటి ఏవైతున్నాయో అన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉండేవి అన్నమాట. ఏవి స్థిరంగా ఉన్నాయి? రజాసి లోక. భగవంతుని లోకలోక అన్ని స్థిరంగా ఉన్నాయి. అంటే స్థిరమైనటువంటి మార్గంలో, స్థిరమైన వేగంతో భ్రమణం పరిభ్రమణం చేస్తున్నాయి. స్థిరంగా ఉండే స్థిరమైన కక్షల్లోని, స్థిరమైన మార్గాల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాయి, భ్రమణం పరిభ్రమణం చేస్తున్నాయి. రజాంసి లోకాహ వీర్యేభి, వీరతమ వీర్యముల ద్వారా అంటే శక్తి ద్వారా, భగవంతుని వీర్యం ద్వారా, భగవంతుని వీరత్వం ద్వారా, వీర్యశక్తుల ద్వారా. వీరతమ అతిశయన వీరవు, అతిశయంగా అంటే సాటి లేని వీరత్వంతో, వీరతమం, దాని మించినటువంటి ఇంకా వీరత్వం లేదు అంత. అత్ర సర్వత్ర ఆకారాదేశిక, వీరతమా దీర్ఘం ఉంది, అది గమనించాలి. వీరతమా నిజానికి అది వీరతమ. ఆకారం మన బయట వ్యవహారంలో, వ్యాకరణంలో వీరతమ అయ్యేది, ఇక్కడ వీరతమా దీర్ఘం ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నారు. అత్ర సర్వత్ర ఆకారాదేశ, ఆకారం ఆదేశమైందని. శవిష్ఠ అతిశయేన నిత్య బల సాధకౌ. శవిష్టం అంటే బలం అని అర్థం, అత్యంత బలం, బలిష్టం, శ్రేష్టం లాగా శవిష్ఠ. అతిశయన నిత్య బల సాధకం, నిత్యం బలాన్ని సాధించే ఇద్దరు. ఇద్దరు ఎవరంటే ఇక్కడ హోతృ యజమానులు, హోత యజమాని. యా యౌ ఎవరైతే ఇద్దరు ఉన్నారో, ఇక్కడ కూడా యౌ రావాలి, యా వచ్చింది. యా అంటే యౌ ఎవరైతే ఇద్దరు ఉన్నారో. పత్యేతే శ్రేష్టై ప్రాప్యేతే, శ్రేష్ఠుల ద్వారా పొందబడతారు. శ్రేష్ఠుల ద్వారా, శ్రేష్టై. అప్రతీత అంటే ఇక్కడ తెలియని వారు అన్నమాట. అప్రతీత గుణం, ప్రతీతం అప్రతీతం తెలియని వారు. ప్రతీతం అంటే తెలిసింది, అప్రతీతం తెలియని. అప్రతీత అప్రతీత గుణం, అటువంటి వారి ద్వారా సౌహోమి అంటే ఏంటి? తెలియని వారికి తెలియదని అర్థం. తెలియని వారికి పరమాత్మ అర్థం కాదు. తదేజతి తన్నది తద్దూరే తద్వంతికే. తెలిసిన వారికి పరమాత్మ ఇక్కడే ఉన్నాడు. తదేజతి తన్నజిత్, పరమాత్మ ఇక్కడ స్థిరంగా ఉన్నాడు తెలిస్తే. తెలియని వారికి పరమాత్మ చంచలంగా ఉన్నాడు, దూరంగా ఉన్నాడు. తద్దూరే తద్వంతికే, తెలిస్తే దగ్గరే, తెలియకపోతే దూరం. అప్రతీత అప్రతీత గుణవు సహోభి బలాదిభి, బలముల ద్వారా.
సహ అంటే ఇక్కడ సహనం అంటాం. అది బలం నిజానికి. సహనం, ఓపిక, ప్రతీక్ష, ఎదురు చూడడం ఉండాలి, ఆగాలి, సహించాలి, ఓర్చుకోవాలి. అదే అర్థం. సహోభి బలాదిభి, బలముల ద్వారా. విష్ణు వ్యాప్తిశీలవు. ఇక్కడ విష్ణు అనేది ద్వివచనం. ఇద్దరు విష్ణువులు గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వ్యాప్తిశీలవు, వ్యాప్తి అనే స్వభావం ఉన్నవారు ఇద్దరు. అగన్ గచ్చంతు, వెలుదురుగాకాలి అంటే ప్రాప్తవంతు, పొందాలి, వారు పొందాలి. అత్ర గమధాతుర్ లోడార్థే లుంగ్. ఇది అగన్ అనేది లుంగులో ఉంది, కానీ లోట్లో చెప్పడం జరిగింది. లోట్ అంటే గచ్చంతు, వెళ్ళండి, ఆజ్ఞ అనే అర్థంతో. అదే పొందండి. గచ్చంతు వెళ్ళండి అంటే ఇక్కడ గమ్ములు గతవు ధాతు. గతి అంటే మళ్ళీ గమనం, జ్ఞానం, ప్రాప్తి. అందుకే ఇక్కడ ప్రాప్తవంత అన్నారు. అత్ర గమ ధాతుర్ లోడార్థే లుంగ్. గమ ధాతులో అది లోటు చెప్పడం జరిగింది, కానీ ఇక్కడ లుంగులు చెప్పారు అగన్ అని. మంత్రి ఘసవహరణ అని చెప్పేసి అష్టదేశ సూత్రం చెప్పినారు ఇక్కడ. ఇది చిలేర్ లుంగ్ అనునాసిక లోపశ్చ. అగన్ అనునాసిక లోపం చెప్పడం జరిగింది. ఇది భాష నియమం. వరుణ శ్రేష్ఠవు, వరుణం ఉండాలి నిజానికి, కానీ వేదంలో వ్యాకరణం నియమాలు వేరుంటాయి. ద్వా సుపర్ణ సయోజ సఖాయలాగా. ద్వౌ సుపర్ణయు సయోజు సఖాయ ఉండాలి. వేదమంతులు భగవంతుని వ్యాకరణం, వైదిక వ్యాకరణం. అలాగే వరుణ ఉండాలి, వరుణ ఉంది ఇక్కడ. శ్రేష్ఠవు, పూర్వహూతవు, పూర్వై శిష్టై విద్వద్భి ఆహుతవు. పూర్వహూతులు, పూర్వ ఆహుతులు ఎవరు అంటే పూర్వ ఋషుల మహర్షులు అని అర్థం. పూర్వై శిష్టై, పూర్వ శిష్టుల ద్వారా, పూర్వ విద్వాంసుల ద్వారా. ఆహుతవు అంటే పిలువబడిన వారు అని అర్థం. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. ఇప్పుడు అన్వయం. యై అవభృతాయ అవహ్రియమాణ సలిల ఉద్యత సింధు సన్న సముద్ర ప్రప్లుత క్రియతే యయో ఓజస రజాసి స్కభితాని. స్కభిత అనేది స్కభితాని బహువచనం. మంత్రంలో స్కభిత ఉంది. యా వీర్యేభిర్వీరతమా చవిష్ట సహోభి అప్రతీత విష్ణు వరుణ పూర్వహూతౌ పత్యేతే తౌ అగన్ స్తే. తావగన్స్తే, తౌ అగన్ తే, తావగన్స్తే సుఖినో భవంతి. సుఖంగా ఉండాలి. ఎప్పుడు సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు. అంటే ఈ యజ్ఞాంత స్నానం లేదా అతను ఆత్మ పవిత్రం చేసుకోవడం. ఇక్కడ యజ్ఞాంత స్నానం అంటే ఆత్మ పవిత్రం చేసుకునే స్నానం అన్నమాట. దాన్ని అవభృతాయ స్నానం అన్నారు. ఆత్మ పవిత్రం కొరకు చేసుకునే స్నానం. అభ్యవహ్రేమ అంటే ఇక్కడ భోగించడానికి ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మనం శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఉత్తమ జలాలు, అదేవిధంగా మనం ఉత్తమ జ్ఞానం, శుద్ధ జ్ఞానం అని అర్థం. అది వ్యవహారం కొరకు ఉపయోగించుకోవాలి, నియమపూర్వకంగా దాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ఈ నది అయితే నదులను నిర్మాణం చేసుకోవాలి, ఈ సముద్రాలు పెట్టినాయి అంటే సరిగా వాడుకోవాలి. ఇదంతా కూడా అంటే ఎలా వాడుకోవాలి పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను అనే అర్థం వస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఉత్తమ ప్రపులత అనే యొక్క ఉత్తమ గుణాలను, భగవంతుని యొక్క ఉత్తమ గుణాలను పొంది అప్పుడు బలముతో లోకాంతరాలు అయితే స్థిరంగా ఉన్నాయో వాటి యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలి. ఎలా స్థిరంగా ఉన్నాయి, ఎలా భ్రమణ చేస్తున్నాయి, ఎలా పరిభ్రమణ చేస్తున్నాయి తెలుసుకొని భగవంతుని యొక్క పరాక్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. వీర్యేభి, ఆ పరాక్రమం ద్వారా పరమాత్మ అత్యంత వీరుడు, నిత్య బలవంతుడు. అటువంటి మనం కూడా ఆ బలాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేయాలని అర్థం. సహోభి అంటే ఆ బలాలతో అప్రతీత అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ మనకు అర్థం కానప్పుడు, తెలియనప్పుడు ఇదంతా ఏం తెలియదు. అప్రతీత అయినప్పుడు అంటే మూర్ఖులకు అర్థం కాదు. మూర్ఖులకు ఇది అంతా యోగ్యం కాదు అని అప్రతీత అనే శబ్దంతో చెప్పడం జరిగింది. తెలిస్తే అంతా ఇక్కడే అర్థమవుతుంది, తెలియకపోతే ఏం అర్థం కాదు, ఎక్కడో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది.
అర్థం చేసుకుంటే భగవంతుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, నాతోనే ఉన్నాడు, నా లోపలే ఉన్నాడు, చుట్టూ ఉన్నాడు. అర్థం కాకపోతే ఎక్కడో ఉన్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడే లేడు అనిపిస్తుంది. భగవంతుడు విష్ణు, అంతటా వ్యాపించే ఉండేది పరమాత్మ. వరుణుడు అతి శ్రేష్ఠుడు, స్వీకరింపదగిన వాడు. అంత ఎలా జరిగింది? పూర్వహూతం, పూర్వ ఋషులు మహర్షులు పొందినారు, అర్థం చేసుకున్నారు. పత్యేతే అంటే శ్రేష్ఠ జనులు పొందినారు, అంటే శ్రేష్ఠులకే ఇదంతా అర్థమవుతుంది, అందుతుంది. ప్రత్యేతే అంటే శ్రేష్ఠులకు ప్రాప్తమవుతుంది. ఎలా? యజ్ఞకర్మల ద్వారా మంచి మంచి పదార్థాలను అర్థం చేసుకోవాలి, అట్లా వాటిని పొందే ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే విద్వాంసులను కూడా పొందాలి. ఇక్కడ ప్రత్యేత అనే శబ్దంలో విద్వాంసులను కూడా పొందాలి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. అగన్ అంటే పొందాలి, అప్పుడే సదా సుఖంగా ఉండగలుగుతాం. సదా సుఖీ కావాలంటే ఈ వ్యవహారం గృహస్థులు తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే గృహస్థమే ముఖ్యం కాబట్టి. భావార్థం మనుష్యానాం యజ్ఞాది వ్యవహారేణ వినా గార్హస్థ్య కర్మణి సుఖం న జాయతే. మనుషులకు యజ్ఞాది వ్యవహారం లేకుండా, యజ్ఞాది వ్యవహారేణ వినా, యజ్ఞాది వ్యవహారం లేకుండా గార్హస్థ కర్మని, ఈ గృహస్థ కర్మల్లో మనం సుఖం పొందలేము. సుఖం నా జాయతే, సుఖం కావాలంటే యజ్ఞాది కర్మంలో సరిగా ఉండాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే పరోపకారం ఉండాలి, ఇచ్చే గుణం ఉండాలి, సమన్వయం చేసుకునే గుణం ఉండాలి, కలుపుకునే గుణం ఉండాలి, మేళనం సమ్మేళనం అవసరం ఉంటుంది. గృహస్థంలో అందరినీ కలుపుకోవాలి, సమన్వయం చేసుకోవాలి, కలిసిమెలిసి ఉండాలి. గృహస్థం అంటే విడిపోవడం కొరకు కాదు, అసలు గృహస్థమే యజ్ఞం, సంగతికరణం, దానం, దేవ పూజ, దేవతల పూజ, మంచివారి పూజ, ఆచార్యుల గురువుల యొక్క పూజ ఉండాలి. దేవ పూజ, మంచివారికి పూజ జరగాలి, చెడ్డవారి పూజ కాదు. దేవ పూజ, సంగతికరణం, దానం, యజ్ఞం అంటేనే. ఈ రాశిని అర్థం చేసుకుంటే సుఖం, అర్థం కాకపోతే సుఖం లభించదు. అందుకే అర్థం చేసుకుంటే అంతా సంతోషమే, అర్థం కాకపోతే అంతా అసంతోషం, అసంతుష్టి, నిరాశ, నిస్పృహలు వస్తాయి. అర్థం చేసుకుంటే అన్నీ ఉన్నాయి, మనలోనే ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఏది కోరకుండానే, అడగకుండానే భగవంతుడు అన్ని ఇచ్చి ఉంచినాడు, ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు. అందుకే అర్థం చేసుకోండి, అవభృత స్నానం చేసుకోండి, జ్ఞాన స్నానం. జ్ఞానం అనే సలిలములో నీటిలో స్నానం చేయండి, సింధు నదిలో స్నానం చేయండి. ఇది ఈ విషయం ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం సన్నః సింధు అవభృతాయోద్యత సముద్రో అభ్యవహ్రియమాణ సలిల ప్రప్లుతో యయోరోజస స్కభిత ప్రజాంసి వీర్యేభిర్వీరతమ శవేష్ఠ యా ప్రత్యేతే అప్రతీత సహోభిర్విష్ణు అగన్ వరుణ పూర్వహూతౌ. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సన్నహ అంటే గురుజీ అర్థం కాలేదు. సన్నహ అంటే ఇక్కడ స్థిరంగా ఉన్నటువంటిది, అవస్థాపిత, స్థాపింపడినది అని అర్థం వస్తుంది. సత్తున విడగొట్టుకుంటే సత్తున. అభి అంటే అన్ని వైపు నుంచి, అభి అవహ్రియమాణ అది పొందడం. భుజ్యమాన అంటే సుఖపడుతూ, అనుభవిస్తూ అని అర్థం. అనుభవించేవాడు, అన్ని వైపుల నుండి భోగించేవాడు. అన్ని వైపు నుంచి భోగించడానికి యోగ్యమైనటువంటి ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క వ్యవస్థను ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని, ఇదంతా కూడా అనుభవించడానికే. భోగపవర్గ అర్థం దృశ్యం పతంజలి సూత్రంలో అదే ఆ అర్థం అనమాట. ఇదంతా భోగ్యం కొరకే, మనం అనుభవించడం కొరకే. భోగ అపవర్గ అర్థం దృశ్యం, కనిపించే ప్రపంచం అంతా అదే అర్థం ఇది.
గురుజీ అగన్ అంటే గురుజీ అగన్ అంటే ఇక్కడ పొందండి అని అర్థం. ఇక్కడ లుంగులో వచ్చింది శబ్దం కానీ అది లోట్లో ఉంది. లోట్లో అర్థం చేసుకోవాలి. మహర్షి లోట్లో చెప్పడం జరిగింది. అగన్ గచ్చంతు ప్రాప్నువంతు, పొందండి. గురుజీ నమస్తే. అగన్ పొందండి, ప్రాప్నువంతు గచ్చంతు. అగన్ అనేది లుంగులో ఉంది, అంటే భూతకాలం ఉంది. పొందినారని, పొందినారు అంటే ఋషి మహర్షులు పొందినారు ఒకప్పుడు. గురు ఉండెను, పొందేరు, పొంది ఉండిరి. దాని ఇక్కడ మీరు పొందండి అంటారు. అంటే ఋషి మహర్షులు పొందినారు, మీరు కూడా పొందవచ్చు కాబట్టి పొందండి. మనం హిరణ్య గర్భ సమర్థతాగ్రే భూతస్య జాత ప్రతిరేక ఆసీత్. ఆసీత్ అంటే ఉండెను నిజానికి, కానీ అర్థం భగవంతుడు ఉండెను, ఉన్నాడు, ఉంటాడు. మూడు అర్థాలు తీసుకోవాలి. భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలం, 3 రకాలు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అగన్ అనేది భూతకాలం అయిపోయింది, నిజానికి పొంది ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు పొందండి. ఇక్కడ లోట్లో చెప్పడం జరిగింది. అత్ర గమధాతుర్ లోడార్థే లుంగ్ అని చెప్పినారు. లోట్ అర్థంలో లుంగులో చెప్పినారు అంటున్నారు. గురుజీ ఇక్కడ మంత్రాల్లో భూతకాలం వచ్చిందంటే అది వర్తమాన కాలంలో భవిష్యత్ కాలం కూడా తీసుకోవాలి. కేవలం భూతకాలం అయిపోయింది కదా అనుకోవద్దు. అంటే ఋషుల మహర్షులు పొందినారు, అగన్ పొందినారు, మీరు ఇప్పుడు పొందండి. ప్రాప్నవంతు. గురుజీ నమస్తే. ఇంకా ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. నారాయణ గారు, పిపిరి నారాయణ గారు. పూర్వ సన్న శబ్దం గురుజీ పూర్వస్య మంత్రస్య అంటే స్వీకృతం అన్నాడు. మరి పూర్వ మంత్రంలో సన్న అని లేదు కదా గురుజీ, నారా శంస ఉంది కదా. మీరు ఏమన్నా విన్నారు? మహీధరుడు అవును సరిగ్గా మహీధర్ వినండి. మహీధర్ తీసుకోవడం తప్పు అంటున్నాడు మహర్షి. మహీధరైన భ్రాంత్య పూర్వస్య మంత్రస్య అంతే స్వీకృతం. మహీధరుడు అనేవాడు అలా తీసుకునే తప్పు, భ్రాంతిపూర్వకంగా తీసుకునే తప్పు అంటున్నాడు. అవును, పూర్వ మంత్రంలో నా సన్న లేదు కదా గురుజీ. మరి మీరు వింటలేరు. అలా తీసుకున్నాడు అక్కడ మహీధరుడు. ఈ ఈ ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ శబ్దాన్ని గత మంత్రంలో తీసేసుకున్నాడు. ఇక్కడ రాసింది లేదు. ఇక్కడ తప్పు. ఇక్కడ తప్పు రాస్తారు ఇందులో. ఇది మహీధరుడి పుస్తకం కాదు కదా. ఇది మహీధరుడు రాసిన పుస్తకం కాదు కదా. మహీధరుడు రాసిన పుస్తకంలో ఉంటుంది. మీరు మహీధరుడు రాసిన పుస్తకం చూడండి, అందులో ఉంటుంది. అందులో ఈ సన్న శబ్దము పూర్వ మంత్రంలో ఉండేమో. జాగ్రత్త గమనించాలి. శబ్దం ఏమన్నా మహీధ సన్న ఇతి పదం మహీధరేణ భ్రాంత్య పూర్వస్య మంత్రస్య అంతే స్వీకృతం. సన్న ఇతి అని, ఇతంటి అని సన్న అనే పదము మహీధరుని ద్వారా భ్రాంతిపూర్వకంగా, భ్రాంత్య పూర్వస్య భ్రాంతిపూర్వకంగా పూర్వస్య మంత్రస్య పూర్వమంత్రం యొక్క అంతే అంటే చివరిలో స్వీకరించబడినది. మహీధరుని ద్వారా భ్రాంతిపూర్వకంగా పూర్వమంత్రం యొక్క చివరిలో తీసుకునబడినది. అంటే మహీధరుని పుస్తకం చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుంది. సరే, మహీధరుడు చేసిన తప్పులు ఉవ్వటుడు కొందరు పూర్వ ఆచార్యుల మధ్యకాలంలో వారు చేసిన తప్పులు అప్పుడప్పుడు మహర్షి చూపిస్తాడు అనమాట. మీరు ఈ విషయం అర్థం కావాలంటే ఋగ్వేద భాష భూమికలు అంతిమంలో ఉన్నది. ఈ మహీధరుడు ఉవ్వటుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు అనేది, ఎలా రాశారు, ఎంత భ్రాంతిపూర్వకంగా, ఎంత అశ్లీలంగా రాశారు అనేది ఉంది గురుజీ. అంటే మంత్రంనే తప్పు చేశాను అనమాట. తెలియదు, యోగాభ్యాసం ఉండదు, వ్యాకరణం రాదు, నీ భాషనేమో తెలియక వాళ్ళ ఇష్టం. ఇప్పుడు కూడా ఇష్టం అంటే రాస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు కూడా ఎందరో వేద మంత్రాలకు భాషలు రాస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా నచ్చినట్టు రాసుకుంటారు. ధాతుపాఠం తెలియదు, ఉనాది కోసం రాదు, వ్యాకరణ నియమాలు తెలియవు, ఏమి రాదు, నచ్చినట్టు రాసుకుంటారు. భాష్యంలో రాయడమే కాకుండా మంత్రంనే మార్చిండు అనమాట. వాళ్ళు ఇష్టం కదా. ఇప్పుడు మీరు కూడా మార్చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు తప్పుడు ఉచ్చారణ మనం చేస్తలేమా? వాళ్ళు కదా, మనం చేస్తాం కదా. ఇక్కడ తప్పుడు ఉచ్చారణ చేసి మనం ఉచ్చరించినట్టు ఏమైనా రాసుకుంటే ఎన్ని తప్పుడు అర్థాలు వస్తాయి. మహాప్రాణాలు ఉండవు, దీర్ఘాలు ఉండవు, ఒత్తులు ఉండవు. మనం ఉచ్చరించిన మనం డిక్టేషన్ చెబితే ఎవరైనా రాసుకుంటే ఎన్ని తప్పులు రాసుకుంటారు. అలాగే జరిగింది అప్పుడు కూడా. మనమే కొంచెం అజాగ్రత్త ఉంటే, మనకి ఇంత శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం అజాగ్రత్త ఉంటే, గమనించకపోతే మనం తప్పులు చేస్తున్నాం కదా. మనకు శ్రద్ధ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, గమనించక అజాగ్రత్త, అటువంటి పొరపాట్లు కదా మధ్యకాలం జరిగినాయి.
అనుకోవడం, కొందరు అనుకుంటారు, ఊహించుకుంటారు. మనం కూడా ఊహించుకొని మాట్లాడతాం కదా ఎన్నోసార్లు. అనుకుంటాం మనం కూడా. అసలు అక్కడ ఉండేది వేరు, మనం అనుకునేది వేరు. అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఊహించుకుంటాం. మన కవిత్వం మనకుంటుంది. కవిత్వం చెప్పొద్దు అసలు ఇందులో. వేదంలో కవిత్వం చెప్పకూడదు. ఊహలు ఉండకూడదు. ప్రమాణం ఉండాలి. అందుకే మహర్షి ఏం రాశారు మాటి మాటికి, ఇది నిఘంటులో ఇలా ఉంది, లేదా శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఉంది, రకరకాల ప్రమాణం చెప్పడం జరుగుతుంది కదా. లేదా ధాతువులు చెప్తున్నారు, అష్టాధ్యాయి నియమాలు, సూత్రాలు చెబుతున్నారు. అంటే చూసుకోవచ్చు మనం తప్పులు ఉంటే. మహీధరుడు వీళ్ళందరూ చాలా పొరపాటు చేసినారు. సాయనాచార్యుడు చేసినటువంటి పొరపాట్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. వ్యాకరణ నియమాలు, వ్యాకరణం కూడా తెలిసినవాడు సాయనాచార్యుడు, ఆయన పొరపాట్లు ఉంటాయి. స్వరాల గురించి తెలిసి ఉండాలి. స్వరాలు కూడా తప్పులుంటే అర్థాలు వేరే వస్తాయి. అంత సూక్ష్మ విద్య ఇదంతా, చాలా సూక్ష్మం, రహస్యం. చాలా జాగ్రత్త ఉండాల్సి వస్తుంది. జాగ్రత్త ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి, పురుషార్థం చేయాలి, సత్వగుణం ఉంచుకోవాలి, సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి, ఈశ్వర ప్రణిధానంలో ఉండాలి. ఎన్నో ఉంటాయి. మన వైపు నుంచి ఏది ఊహించుకోకూడదు, మన వైపు నుంచి ఏం చెప్పకూడదు. అలా ఉండాలి సమర్పణ. ఋషులు ఏమన్నారు, భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, ప్రమాణం ఉందా లేదా, అక్కడ ఒప్పుకోవాలి. మనకు సంబంధం లేదు. ఇక అక్కడ ఏది ఉంటుందే, మన వైపు నుంచి ఏమి కలిపేది లేదు. మహర్షిని గమనించండి, మహర్షి తన వైపు నుంచి ఏమి చెప్పలేదు. ఒక వాక్యం కాదు, ఒక శబ్దం కూడా తన వైపు నుంచి ఏం చెప్పలేదు. మనకు అనిపిస్తుంది ఇదంతా మహర్షి యొక్క బుద్ధి, జ్ఞాన, విజ్ఞానం అని. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రాచీన ఋషులు ఏమన్నారో దాన్ని బట్టి చెప్పడం జరిగింది. మనం ఇప్పుడు ఊహించుకొని మనం చెప్తాం. యజ్ఞం చేస్తే ఊహించుకునే రకరకాల మంత్రాలు చెప్పేస్తాం, వికృతం చేసి చెప్తాం, మనకు నచ్చినట్టు చేసుకుంటాం. యజ్ఞయాగాలు, రకరకాల యజ్ఞయాగాల పేర్లు చేసుకుంటున్నాం. అసలు కృష్ణ మహర్షి చెప్పిన యజ్ఞయాగాలు వేరు, మనం చేసేది వేరు. మన వైపు నుంచి ఏం చేయకూడదు నిజానికి. ఇంకా ఎవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ముందులో 2 శబ్దాలు గురుజీ. అవభృతాయ, రెండో శబ్దం అభ్యవక్రియమాణ. ఏం శబ్దాల్లో అవభృతాయ అనే దానికి యజ్ఞాంతులు స్నానం చేయట అనేటువంటిది చెప్పబడింది గురుజీ. ఇక్కడ పవిత్రపరచుకొనుట. అభ్యవహీయమాన అంటే భోగించ యోగ్యమగు. అంటే ఇక్కడ కొద్దిగా వివరణ కావాలి. మీరే చెప్తున్నారు కదా, ఇంకా వివరణ ఏముంది. ఇంతకుముందు చెప్పిన అవహ్రియమాన అంటే ఇదంతా భోగ్యం, భోగపవర్గం దృశ్యం. వాణిమ గారు అని చెప్పినాను కదా, అక్కడే లేరా మీరు? వాణిమ అడిగారు, చెప్పాను కదా. ఇది భోగ్యం, ఇదంతా మనం భోగించడం కొరకే. అవహ్రియమాన అంటే ఇది భోగ్య యోగ్యం, భోగించడానికి ఉపయోగపడేది ఇదంతా ప్రపంచం అని అర్థం. అవహ్రియమాణ, భుజ్యమాన. తిరులేముంది అక్కడ? తిరుల పుస్తకం ఉందా ఏమన్నా? ఏముంది అక్కడ? ఏం రాసి? అదే భోగించే యోగ్యము అంటూ అంతే. అంటే భోగపవర్గం, సలిలాంటి ఉత్తమ జలములని వ్యవహారం అంటూ ఇచ్చారు గురించి. ఇక్కడ నియమపూర్వకంగా సంచయమనొచ్చిరో ప్రపులత. ఇంక ఇక్కడ అవభృతాయ దగ్గర గురుజీ యజ్ఞాతం స్నానం అంటే జ్ఞానం అని తీసుకోవాలి గురుజీ. ఇక్కడ ఆత్మను పవిత్రపరుచుకున్నటువంటి జ్ఞానం స్నానం. సామాన్యంగా ఒకటి అవహృతం అంటే, ఒకటేమో ఈ పెళ్లిలో కూడా అయిన తర్వాత చివరికి స్నానం చేయించాలి. అభ్యంగన స్నానం చేపిస్తాం. అవును, చివరికి ముందుగా, తర్వాత కూడా అయిన తర్వాత కూడా స్నానం అవసరం ఉంటుంది. అలాగే మనం కూడా ఎక్కువసేపు యజ్ఞయాగాలు చేస్తే వేడి పెరిగిపోతుంది, ఆ కణాలు కూడా పడి ఉంటాయి, మురికి ఉంటుంది, స్నానం చేయాలి. మరొక అర్థం ఆత్మ పవిత్రం. నిజానికి చివరికి ఆత్మ పవిత్రం ఉందా లేదా చూసుకోవడం. ఇక్కడ మనము శరీరం స్థూలంగా చూస్తున్నాం కానీ, మన వస్త్రాలు, మన శరీరం శుద్ధి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ, అసలు ఇదంతా జరిగినప్పటికీ కూడా చివరికి అసలు ఆత్మ పవిత్రమైందా లేదా అని చూసుకోవాలి. అది ఆధ్యాత్మిక అర్థం. ఇంత చేసినప్పుడు కూడా, ఇంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఆత్మ పవిత్రమైందా, అవుతుందా లేదా?
అంటే ఆత్మశుద్ధి కొరకు ఇదంతా. ఉమ్. అవభృత అంటే ఇది. అది అది నేను రాసుకున్నప్పుడు అది ఈ 2 పదాల గురించి అది. పవిత్రీకరణాయ యజ్ఞాంత స్నానాయ వా, పవిత్రీకరణం కొరకు లేదా యజ్ఞాంత స్నానం కొరకు. అంటే భౌతికంగా ఈ స్నానము, లేదంటే ఆధ్యాత్మికంగా మన ఆత్మ పవిత్ర చేసుకోవాలి, జ్ఞానం స్నానం. అది అక్కడ శల్యం అంటే జ్ఞానం అనే నీళ్లతో. సింధు నదిలో ఇప్పుడు శబ్దాలు గమనించి, సింధు అనే పదం ఉంది, సముద్రం అనే పదం ఉంది, సలిలం అనే పదాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ సలిలము భగవంతుని పేరే, భగవంతుని నామాలే. సముద్ర, సింధు, ఇంకా నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి గురుజీ, మంత్రంలో గృహస్థులు యజ్ఞం అనే శ్రేష్ఠ కర్మ ద్వారా సుఖాలు పొందుతారు అని చెప్పారు. తర్వాత ఇది ఆత్మను పవిత్రపరచుకోవటం యజ్ఞము, దేహం యొక్క ఓజస్సు వీర్యములు పొందే యజ్ఞం అన్నారు. ఆత్మను శుద్ధం చేసుకోవటం అంటే వేద మంత్రాలు పలికే వేద మంత్రాల ద్వారా జరిగే జ్ఞాన యజ్ఞము, రెండోది ద్రవ్య యజ్ఞం అని గ్రహించాను గురుజీ. జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా మనకి ఆ ఓజస్సు పెరుగుతుంది, ద్రవ్యయజ్ఞంతో చేసే పరాక్రమం, బలం పొందుతాము. ఆ పొందటం కూడా అప్రతీతులు అంటే మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. ఆ జ్ఞానాన్ని గ్రహించే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు అయినటువంటి పత్యయితే వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు. జ్ఞానాన్ని కర్మగా మార్చుకొని వాటి యొక్క ఫలితాన్ని పొంది సుఖిస్తారు అనేది ఇక్కడ. అదే యజ్ఞాన్ని 2 పదంలో, ఒకటి విష్ణు వరుణ, ఆ యజ్ఞం ద్వారా వ్యాప్తమైన వాయువు ద్వారా మనకి వర్షించే వర్షాలు, వరుణ రూపంలో వర్షించే జలంతో ఈ నదులు అన్ని శుద్ధమవుతున్నాయి, శుద్ధ జలాలు పొందుతున్నాము. ఆ మంత్రాల ద్వారా ఆత్మను శుద్ధం చేసుకుంటున్నామని అర్థమైంది. ఓం నమస్తే. ఓం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. పరమాత్మ 2 రకాలైనటువంటి పదార్థాలను మనకు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది గురుజీ ఈ మంత్రం ద్వారా. ఒకటి ఏంటంటే యజ్ఞకర్మ, అంటే పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే విషయాన్ని పరమాత్మ వేదం ద్వారా తెలియజేశాడు. రెండవది భక్ష్య పదార్థములు, అంటే భోగించడానికి అనుకూలమైన సమస్త పదార్థాలు కూడా పరమాత్మ ఇచ్చి ఉన్నారు. అయితే ఈ పదార్థాలని భోగించాలంటే, అనుభవించాలంటే కూడా ముందుగా యజ్ఞశీలత కలిగి ఉండాలి మానవుడు. నిరంతరం పరోపకారం, తనతో పాటు ఇతరులకి కూడా పదార్థాలు పంచి భుజించటం, ఇలాంటి ఉత్తమ గుణాలతో జీవిస్తూ పరమాత్మ ఇచ్చిన సమస్త భోగ్య పదార్థాలను కూడా పవిత్రంగా తీసుకోగలుగుతాడు. అదేవిధంగా యజ్ఞం చేసినప్పుడు అవభృత స్నానం చేయాలంటున్నారు. అదేవిధంగా యజ్ఞ కర్మలు అంటే పరోపకారాది సమస్త కర్మలు చేస్తూ కూడా తన పవిత్రతను పోగొట్టుకోకుండా ఇంకా పవిత్రతను పెంచుకోవటానికై జ్ఞాన స్నానాన్ని జీవుడు చేస్తూ ఉండాలి అనే విషయం నాకు ఇక్కడ అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. యజ్ఞ కర్మ లేకుండా మనిషి అసలు సుఖాన్ని అనుభవించలేడు.
ఎన్ని భోగ్య పదార్థాలున్నా తను ఎంత సమర్థుడైనా సరే యజ్ఞ భావన, యజ్ఞశీలత, యజ్ఞ కర్మ లేకుండా మాత్రం సుఖాన్ని పొందలేడు అని తెలిసింది గురూజీ. నమస్తే అండి. శుభం. పరోపకారం, యజ్ఞం అంటే పరోపకారం ఉండాలి. శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? నమస్తే గురుజీ. నాకు అన్నీ తెలుసు అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వారు ఈ పవిత్రత గురించి కానీ, ఈ శ్రేష్ఠ వ్యవహారం గురించి కానీ, ఈ ఓజస్సు గురించి కానీ, వేటి గురించి కూడా ప్రయత్నం చేయకుండా నాకు తెలుసుననే భావంతో ఉండి తను ప్రయత్నం చేయకుండా ఉంటాడు కాబట్టి తను అభివృద్ధి పొందలేడు. నాకు తెలియదు అనుకునే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ ఓజస్ కోసము ఈ శ్రేష్ఠ వ్యవహారాలు అయినటువంటి ఈ యజ్ఞ కార్యక్రమాలు కానీ, బలం కానీ ఇవన్నీ కూడా పొందడానికి తను ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి భోగాపవర్గాల కోసం నిరంతరం పరిశ్రమ చేస్తూ ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి తన ప్రయత్నం చేస్తాడనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి మరి సుఖాలు పొందగలడు. కానీ నాకు తెలిసిన అనుకుంటే మాత్రం ప్రయత్నం చేయడు కాబట్టి అతను అవనతి పొందుతాడు. తెలియదు అనుకునే వాడే ప్రయత్నం చేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి తన ఉన్నతి పొందగలడనే విషయాన్ని అర్థమైంది గురూజీ. ముఖ్యమైనటువంటి ఈ మంత్రంలో యజ్ఞం అనేది పవిత్రమైనటువంటి ప్రతి శుభకర్మ, ప్రతి మంచి పని కూడా యజ్ఞం అనే భావనతో చేసినప్పుడు తను ఉన్నత వైపు వెళ్తాడనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. శుభం. ఓ సూచనలు, ఆత్మ నివేదన. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. నా పేరు నిర్మలాదేవి, గుంటూరు ఆలస్యం. ముందుగా పరమపిత పరమాత్మకి అనేక వందనాలు, నమస్కారాలతో సమర్పించుకుంటూ ఈ పరమపిత పరమాత్మ మీ యొక్క ఈ వేద జ్ఞానం ఏదైతే నేను తెలుసుకున్నాను, ఆ వేద జ్ఞానంలోనే ఈ యజ్ఞకర్మ అనే దాన్ని కూడా గ్రహించాను తండ్రి. తెలుసుకున్న తర్వాత నిత్యము అనుసరిస్తూ ఉన్నాను. కొన్ని సందర్భాల్లో దానికి ఆటంకం తక్కువ సమయాల్లో జరుగుతుంది. కానీ నిత్యము ఈ ద్రవ్యంతో చేసినటువంటి యజ్ఞకర్మ అయితే చేస్తూ ఉన్నాను. ఆత్మజ్ఞానము, యజ్ఞం అనేది ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఇప్పుడు మంత్రం ద్వారా తెలుసుకుని ఆ జ్ఞానంతో కూడా ఆత్మని శుద్ధం చేసుకోవాలి. కేవలం యజ్ఞం భౌతికంగా ఆచరించడమే కాకుండా ఆత్మ పరంగా కూడా శుద్ధి చేసుకుని ఏదైతే లక్ష్యము ఏర్పాటు చేసుకున్నానో పరమాత్మని పొందాలి అనే లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష్యాన్ని మనం పొందాలి అంటే ముందు తెలుసుకుని దానిని దగ్గరికి పొందడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రయత్నం నిరంతరము కొనసాగించుకుంటూ ఇంకా గురువుల ద్వారా తెలుసుకుంటూ గురువుని సేవిస్తూ ఈ లక్ష్యాన్ని పొందాలి అనేది తెలుసుకున్నాను. అదేవిధంగా యజ్ఞం అనేది పరోపకారము, త్యాగము, సంగతీకరణము, దానము, ఈ భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యజ్ఞము ద్వారా తెలుసుకుని వాటిని నిత్య జీవితంలో ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను తండ్రి. ఈ వేద మార్గము గురువుల ద్వారా లభించినందుకు మా పూర్వజన్మలో ఏదో సుకృతం చేసుకున్నాను అనే భావనతోటి నేను ఉన్నాను. ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా, ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా ఈ మార్గాన్ని ఎప్పుడు కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత, ఇది సత్యమని చెప్పిన తర్వాత విడిచిపెట్టలేదు. కానీ
మార్గంలో ఇంకా ఎంతో కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది. అంత కృషి జరగటం లేదు, నా లోపమే ఇది. ఈ లోపాన్ని ఇంకా సరిదిద్దుకుని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఈ యజ్ఞ భావనతోటి నన్ను నేను ఆత్మ శుద్ధి చేసుకుని, నా అంతరంగం యొక్క శుద్ధి చేసుకుని ఇంకా ఇంకా ఆ పరమాత్మ యొక్క సంతానంగా ఆ పరమాత్మకి చెందడానికి, ఆ లక్ష్యాన్ని పొందడానికి నా వంతు ఇంకా ఇంకా ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను తండ్రి. ప్రయత్న లోపం అయితే ఉంటుంది, ఈ లోపాన్ని ఇంకా సరిదిద్దుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓం నమస్తే. కళ్ళు మూసుకోండి, వాసన మార్చుకోండి. నడుము, వైపు, మెడ, తల నిటారుంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. పిత పరమ పవిత్ర, నేను కూడా పవిత్రం కావాలి ప్రభు. శుద్ధమైన జ్ఞాన శరీరంతో, జ్ఞాన జలముతో శుద్ధం కావాలి. అవభృత స్నానం చేయాలి, నదిలో దిగాలి. నదిని అర్థం చేసుకుని సముద్రాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. నది స్థిరం కావాలంటే సముద్రం చేరుకోవాల్సిందే. సముద్రంలో ప్రవేశించిన తర్వాత నదికి ఆ పేరు ఉండదు, ఆ రూపం ఉండదు. నామరూపాలన్నీ కూడా సమసిపోతాయి. నిన్ను చేరుకుంటే నాకు నామము గాని రూపము గాని ఇది అవసరం లేదు ప్రభు. తమను చేరుకోవడమే ముఖ్యం. శుద్ధమైన నది జలముతో, ప్రవహించే నది జలముతో, సింధు జలముతో ఇంకా స్థిరం కావాలి ప్రభు. ఆత్మ పవిత్రం కావాలి. అవభృత స్నానం చేయాలి. ఏ పిత ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు. చేస్తున్న ప్రయత్నం అంతా స్థూల ప్రయత్నమే ఉంది ప్రభు. ఇంకా సూక్ష్మ సాధన కావాలి. స్థూలం నుండి సూక్ష్మంగా నీవే ఉండాలి. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు, భావాల్లో తమరే ఉండాలి ప్రభు. తమరి స్థితి ఉండాలి. తమరి ఉపస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలి. తమరున్నారు, ఉంటారు. తమరి అస్తిత్వాన్ని మర్చిపోతే నేను స్థిరంగా ఉండలేను ప్రభు. తమరున్నారు, చూస్తున్నారు, గమనిస్తున్నారు, రక్షిస్తున్నారు, అన్నీ ఇస్తున్నారు ప్రభు. ఇంకా తెలుసుకోవాలి ప్రభు. పిత అంతవరకు ఆగేదే లేదు.
తమని చేరుకునే వరకు నది ప్రవహిస్తూనే ఉండాలి, సాగుతూనే ఉండాలి. అలాగే తమని నేను చేరుకునే వరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి, పురుషార్థం చేస్తూనే ఉండాలి, సాగుతూనే ఉండాలి ప్రభు. తమరి వైపు సాగుతూ ఉండాలి. శుద్ధమైన జ్ఞానంతో, శుద్ధమైన ప్రయత్నంతో, శుద్ధమైన ఉపాసనతో, వివేకముతో, జ్ఞానముతో, వివేక జ్ఞానపూర్వకముగా ఈ ప్రపంచంలోటువంటి దోషాలను, రుసువులను, పొరపాట్లను అర్థం చేసుకొని, ఈ సుఖాల వెనక దాగి ఉన్న దుఃఖాలను అర్థం చేసుకొని, ఈ సుఖాలు కాదు, దుఃఖ మిశ్రితాలే, సర్వం దుఃఖం వివేకిన, వివేకికి తెలుసుకున్న వానికి ఈ సుఖాలన్నీ కూడా దుఃఖాలే. దుఃఖాలు లేకుండా, కష్టాలు లేకుండా ఏ సుఖం లేదు ప్రభు, అర్థమవుతుంది. ఆత్మ పవిత్రం చేసుకొని తమని పొందాలి ప్రభు. అప్పుడే స్థిరం, అంతవరకు అస్థిరమే. ప్రయత్నం చేయక తప్పదు ప్రభు. హే పితా, నీవే సముద్రం, నీవే సింధు, నీవే సలిలం. నేను పొందాలంటే అవభృత స్నానం అవసరం. యజ్ఞాంత స్నానం, కర్మ చేసి, పరోపకారం చేసి మళ్ళీ శుద్ధి కావాలి. పని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్నానం చేసుకోవడం అవసరం. ఎన్ని కర్మలు చేసినా ఇంకా శుద్ధం అవ్వాలి. కర్మలు చేయగానే శుద్ధం కాదు. స్నానం చేస్తేనే, జ్ఞాన గంగలో జ్ఞాన జలముతో స్నానం చేస్తేనే శుద్ధం. జ్ఞానం కలిగితేనే, అవిద్య పోతేనే శుద్ధం. ఆత్మలో ఉండే మురికి, అశుద్ధి, అవిద్యయే. అవిద్యను దూరం చేసుకోవడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. వస్తున్నాను, తమరి వైపే వస్తున్నాను ప్రభు. పవిత్రం అవుతూ, శుద్ధం అవుతూ. ఎందుకంటే తమరు నిత్య పవిత్రం, పరమ పవిత్రం. ఏ పరమ పావన, నీవే పావకం. పావనం చేసేది తమరే ప్రభు. పావకం అగ్ని, అగ్నిలో ఏది వేసిన భస్మమే. అలా నాలో ఉన్నటువంటి, అలాగే నాలో ఉన్న దోషాలు, మురికి అన్ని కూడా భస్మం చేసుకోవాలి. దగ్ధ బీజ భావం కావాలి. నాలో ఉన్న కుసంస్కారాలనే ఈ బీజాలు భస్మైపోవాలి, బూడిదైపోవాలి. మళ్ళీ మొలకెత్తకూడదు. అలా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. ఏ పితా, ఏ సలిల, సముద్ర, సింధు, అవభృత స్నానం చేసి వస్తాను ప్రభు. ఓం, వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా స్నానం చేయండి. జ్ఞాన జలముతో, వైదిక జ్ఞాన జలముతో స్నానం చేయండి. ఆత్మశుద్ధి అవసరం. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆత్మశుద్ధి ముఖ్యం. ఆత్మలో ఉన్నటువంటి అవిద్యను దూరం చేసుకోవడం ముఖ్యం. పూర్ణ పురుషార్థం చేయండి. అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమాత్మ శుభాశస్సులు. ఓం శం.
కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. శ్వాస నింపండి. పూర్ణ శ్రద్ధతో, భక్తితో పరమాత్మను స్మరిద్దాం. ఓంకారం చేద్దాం. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమః.